जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे नाम महाधन है अपनो ब्रजमाई बनाने टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को जमुना जल पानी औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा अरे यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा 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 अरे ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा रसली लता अभी बोले श्री राधा राधा अरे निधिवन जो के बंदर बोले श्री राधा राधा जीवन जो के बंदर बोले श्री राधा राधा अरे बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा सामने के मोर बोले श्री राधा राधा 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 गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा हे गोवर्धन में बड़ भी बोले श्री राधा राधा अरे श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा 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 श्री वृंदावन को वास भलो जहाँ बहती है यमुना पटरानी जो जन नहाय के ध्यान धरे गोलोक मिले इनको राजधानी गोलोक गोलोक मिले तिनको राजधानी गोलोक मिले तिनको राजधानी चारों वेद ध्यान धरे संत ऋषि मुनि और ज्ञानी यमुना यमदूत को तारती है भवतारती है श्री राधिका रानी भवतारती है राधिका रानी भवतारती है श्री राधिका रानी भवतारती है राधिका रानी श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे रे राधे श्री राधे 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 राधे बोले श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे ओ श्री राधे राधे 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 ये तो बता दो बरसाने वाली ओ ये तो बता दो बरसाने वाली ये तो बता दो बरसाने वाली ये तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारा लगन छोड़ दूंगा
जीवन ये मेरा तेरी दया पर है जीवन मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। बोलिए राधा रानी की जय सी बरसाने वाली की जय। हरे कृष्णा। तो पावन धाम श्री द्वारिका દ્વારિકાધીશની દિવ્ય નગરીમાં આપ સૌ વૈષ્ણવજનો ભાગવત કથા રસ આસ્વાદન માટે પધાર્યા છો. વ્યાસ પીઠથી સર્વ વૈષ્ણવોને સાદર વંદન અને હૃદયથી ધન્યવાદ કે ભગવાનની આ દિવ્ય કથા કીર્તનમાં મારું વન વાણીને લગાડવાની પ્રેરણા આપી. ભાવનગર ઇસ્કોન વૈષ્ણવ અને સુરત મુંબઈ યત્ર તત્ર સ્થાનેથી પધારેલા બધા પ્રેમી કથારાગી અનુરાગી વૈષ્ણવોને હૃદયથી ભૂરી ધન્યવાદ. વિશેષ ધન્યવાદ વિજયરાજના ગોપી મંડળને, કે એમનો મધુર ભાવ, હૃદયની અભિલાષા કે દ્વારકાધીશના ચરણોમાં ભાગવત પ્રેમ ભક્તિ યજ્ઞ થાય અને ઠાકોરજી મનોરથ પૂરા કર્યા. હું ઓલા આશ્રમમાંથી નીચે આવતો તો તમે જોયું બધા શ્રીમદ ભાગવત પોથી યાત્રા પ્રેમ કીર્તનમાં મસ્ત હતા. બફારો હોય કે તડકો એની તો આડી વાડી. બહુ ભાગ્યશાળી છે એ પ્રભુજીઓ જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચરણોની ભક્તિ હૃદયમાં ભરી છે એવી વૈષ્ણવી પત્નીઓ મળી છે. આ રાણાને આ મીરા ઉતારી દેશે અમને, કારણ કે આ રાણા કઈ એમ કઈ આવે એમ છે નહીં. બસ તમે બધા આવતા હતા તો ભાગવતની એક મધુર લીલાનું સ્મરણ થઈ રહ્યું હતું કે વ્રજ વૃંદાવનમાં ગોપીઓ કૃષ્ણના વિરહમાં પ્રેમમાં ભાવ ઘેલી બની અને અંતે નિર્ણય લે છે કે હાલો સખી દ્વારિકા. કારણ કે આ દ્વારિકાધીશ ગયા એને 100 વર્ષોના વાણા વાઈ ગયા, ભૂલી ગયા છે. તો ભગવાનની ભક્તિ રસ સમુદ્ર જેના હૃદયમાં છે એ આ સમુદ્રના કિનારે બધી આવી અને ભાવ પ્રેમ વિરહમાં એ ગોપીઓનું પવિત્ર શરીર આ દ્વારિકાની રજમાં ભગવાનની પ્રેમમાં શરીરમાં ભળી ગયું. એટલે તો દ્વારિકાની રજની બહુ વિશેષતા છે. નારદ જેવા, અત્રિ વ્યાસ ગૌતમ જેવા ઋષિ મુનિઓ આ દ્વારિકાની ગોપીચંદનની રજને માથે ચડાવે છે. કારણ કે આખા જગતને પ્રેમ ભક્તિનો પાઠ ભણાવ્યો એવી વ્રજની ગોપીઓના ચરણ રજની કામના ઉદ્ધવ અને બ્રહ્મા ભાગવતજીમાં રોવે છે.
અને એ રજ જેના ભાલ ઉપર લાગે ને એને કર્મ બંધનના યમરાજના ફેરા ટળી જાય. ગર્ગ સંહિતામાં આની કથા છે. સિંધુ દેશનો રાજા હતો દીર્ઘબાહુ, અને સંસ્કારવશ જેને પ્રભુપાદજી ભાગવતના અનુસાર જેને ધર્મમાં ભક્તિમાં પ્રગતિ કરી હોય એને નિયમ બનાવ્યા છે, રોકવા જોઈએ. માંસાહાર નહીં, હિંસા નહીં, વ્યભિચાર નહીં અને વ્યસન નહીં, એ બધા કરવાનું. યહાં તક કે ગર્ભવતી નારીઓના બાળકોની હત્યા કરે, ગાયોની પણ હત્યા કરે. આ બહુ મોટા પાપ ગણાય. અને ફળ સ્વરૂપ બધી પ્રજા એનાથી ત્રાસી ગઈ કે આવો રાજા કયા પાપ કર્યા હશે. અને ભોગ વિલાસમાં મસ્ત એકવાર આ દ્વારિકાના જંગલમાં મૃગિયા કરવા આવ્યો, અને કુટિલ મંત્રીઓએ એમના જ મિત્રતાના વેશમાં છુપાણેલા શત્રુઓએ એમને આ વનમાં મારી નાખ્યા. ઘોડા ઉપરથી રથ ઉપરથી એમનું શરીર આ દ્વારિકાની રજમાં પડી ગયું. યમરાજના દૂતો તો રેડી બેઠા હતા, તૈયાર બેઠા હતા કે આ પ્રભુજી તો આપણા આંગણે આવવાના છે. પણ એમના ધંધા જેવા અને એમના દૂતો પાશ નાખીને લઈ જતા હતા. અને ચિત્રગુપ્તને કીધું વાંચો આના ચોપડા. એક તકલીફ એ છે યમલોકમાં કે ચિત્રગુપ્તના યમરાજના મહેલમાં ક્યારે લાઈટ નથી જતી. નગર એક લાઈટ જાય થોડોક ટાઈમ કોમ્પ્યુટર બંધ થાય તો અમુક લોકોના પાપ બચી જાય લેખા ચોખા કરવાનું. સર્વત્ર એમની સીસી કેમેરા સત્તા છે, કોઈ મુક્ત નહીં. કુંભીપાલ નરકમાં નાખવાનું. ગરમ ગરમ તેલની કઢાઈમાં જ્યારે એને નાખવામાં આવ્યો એ દીર્ઘબાહુને, તો અચાનક એ તેલ જે છે ને એ ગાયબ થઈ ગયું, હવા થઈ ગઈ. અને એ તેલની કઢાઈ જે કઠોર તાંબાની અને ગરમ હતી એ ગુલાબની પાંખડી જેવી શીતળ બની ગઈ. એ યમરાજના ચાકુ પહેલે એવું લાગતું હતું કે કોઈ વીંજણો નાખતું હોય ઢોલીએ ડુંગરાનું. બધાએ કીધું કે આ માણસ કેવો આવ્યો છે, એને તો આપણો ઓફિસ બંધ કરી દીધું. બધું તેલ ગાયબ થઈ ગયું, અગ્નિ ગાયબ થઈ ગયું, બધું વાતાવરણ જ ફેરવી નહીં. ચિત્રગુપ્તને કઈ જોવામાં ભૂલ નથી થતી ને કે આ ચિત્રગુપ્ત રેકોર્ડ તો આ જ બોલે છે. તો કેમ આ કે વ્યાસજીને બોલાવો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સત્યવતીના મુખેથી 17મો અવતાર સુધજી નૈમિષારણ્યમાં કે તત સપ્તદશે જાતો પારાશર્યા પરાશર મુનિથી પ્રગટ થયા ભગવાન વ્યાસ, જે ત્રિકાળજ્ઞ છે, સર્વજ્ઞ છે, જેમણે બધા વેદ પુરાણની રચના કરી. વ્યાસજીને બોલાવ્યા. વ્યાસજીએ કીધું કે ભાઈ આ તો પવિત્ર આત્મા છે, આ તમારી ઓફિસ બંધ થઈ ગઈ, તેલ કઢાઈ ગરમ બધી શીતળ થઈ ગઈ, વાત જવા દો. તમે એના લાવ્યા ને એના કારણે તમારે દંડા ન ખાવા પડે તો હાલો. તમે આ કેસ જ ખોટું લાગે કે કેમ આને તો આટલા બધા પાપ કર્યા એને તો અહીંયા જ લાવવાનું. કારણ કે જે કંઈ કર્યું એ પણ જ્યારે એ શરીર એમનું પડ્યું ને એ દ્વારિકાની રજ હતી. અને દ્વારિકાની ભૂમિની રજનું જેને શરીરને સ્પર્શ કરી જાય એના પાપ બધા ઉડી જાય. તમે જલ્દીથી આને વૈકુંઠ મોકલો, નકર જો વિષ્ણુને ખબર પડશે ને તો એ તમે જે દંડ દેનારા છો એને દંડ મળી જશે. અને યમરાજજીએ ક્ષમા માંગી. એને કીધું પ્રભુજી અમને ખબર નથી તમે આટલા પવિત્ર છો, અમને તેમ કે તમે સીધા ભાવનગરની ટ્રેન પકડી એટલે ધંધા તમારા ગીર છે, પણ તમે દ્વારિકામાં આવ્યા ને આટલા પવિત્ર થઈ જાય તો અમને ભાન જ નહીં. આ તો અમારા છોકરામાં બોલતું જ નહીં. માફ કરો.
યમરાજજી પગમાં પડે ને એક સ્પેશિયલ વિમાન બોલાવે, ગડદી નહીં, ટેમ્પો નહીં, એકમાં દહાડો સ્પેશિયલ, અને એને કે લઈ જાઓ જલ્દી આમને વૈકુંઠમાં. તો આરતી કરી, જેણે જેણે ચોખલી અને મોતીડે વધારી તિલક કરી. યમરાજજી હજી પ્રશ્ન કરે છે કે હે ભગવાન વ્યાસ, આવો પુણ્ય પ્રતાપ આ ભૂમિનો કેમ? ત્યારે વ્યાસજીએ કીધું કે આ સંસારમાં સામાન્ય તીર્થ હોય ને એ પણ બધા પાપ કાપી નાખે, પણ આ દ્વારિકા તો મોક્ષ નગરી છે. ક શબ્દ છે ને, કલમનો ક, કલમનો ક આપણને ગુજરાતી પેલા કડકો શીખવાડે, અથવા કમળનો ક. હવે કળિયુગમાં ફેરવી નાખવું જોઈએ, ક કંજૂસનો ક, કારણ કે એ જ વૈદ્યા છે. કંજૂસનો ક, કારણ કે એ ફેમસ થઈ જાય છે બધે જાય છે. જે ચૂસ ચૂસ કરે ને કંજૂસ કરે, ગોળો હોય એમ જ બધું વસ્તુ એમ જ. અંગ્રેજીમાં જ્યુસ એટલે રસ થાય, એનામાં કઈ જ્યુસ ન હોય, કમ જ્યુસ, કંજૂસનો ક. સંસ્કૃતમાં ક શબ્દના 16 અર્થ થાય. એક અર્થ પાણી થાય, એક અર્થ પૃથ્વી થાય, એક અર્થ બ્રહ્મા થાય. આ બધું સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર વિદ્યા આવે. આપણે કબૂતરનો ક કહેલો, પણ પછી જેમ પીએચડી જેમ આગળ સ્ટાન્ડર્ડમાં જાય એટલે ક શબ્દના અર્થ ફરતા જાય. તમે A for apple કરતા હતા, પણ તમે જ્યોમેટ્રીમાં 9માં 10માં પછી A2 એનો અર્થ પછી એપલ એનો કંઈક બીજો થાય, શબ્દ એનો ઈ, પણ એ વ્યક્તિની સ્થિતિ માનસિકતા અનુસાર એના અર્થ ઊંચા થાય. એવી જ રીતે ક શબ્દનો એક અર્થ થાય મોક્ષ. મોક્ષ શબ્દ બહુ ફેમસ છે. આપણે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. જોકે આપણે બધા મોક્ષ દઈ ગયો છે, આપણે જોતો નથી, એટલે વાતો કરવાની મોક્ષ નહીં, પણ આપણને ખબર નહીં મોક્ષ. એટલે સંતોએ આપણને હદે નહીં એવો અર્થ કર્યો મોક્ષનો. મોક્ષ એટલે બધું છોડીને વહી જવાનું નહીં. આપણે કહે મોક્ષ પામી ગયા મતલબ વયા ગયા, તો આપણને એ અર્થ તો ગમતો નથી ને જવું નથી. આપણે તો આ પૃથ્વી પર બહુ ભાર કરવાનો, કેટલાય નડવાનું બાકી એમ જતા છે. તો આપણે મોક્ષનો કયો અર્થ કરવો છે? સંતો કે તમને હૃદય એવો અર્થ છે કે મોહ શબ્દનો અર્થ થાય મોહ, અને ક્ષય એટલે વિનાશ. જેને જીવનમાં મોહનો ક્ષય થઈ ગયો છે એ મહાત્મા જીતેથી મુક્ત છે. અને મોક્ષ પામવાની જરૂર પછી તો એના દર્શન કરે ને એનો મોક્ષ. ઈચ્છા ખૂટી જાય, મનમાં કોઈ ઈચ્છા ન રહે અને શ્વાસ વધે અને મોક્ષ કહેવાય. ઈચ્છાઓના ઢગલા ભર્યા હોય, આમ કરવું છે ને આમ કરવું છે ને ઓલું કરવું છે ને આમ કરી નાખવું, અને શ્વાસ ખૂટી જાય અને મૃત્યુ રહે. એટલે ફરીને આવવું પડે ઈચ્છા પૂરી કરવા, પુનઃ ઈચ્છા. પણ યોગીઓ ઋષિમુનિઓ વિહાય કામાન પુમાન ચરતિ નિષ્પ્રદા. ભગવદ્ ગીતા કૃષ્ણ કહે છે અર્જુન, મુનિને યોગીને કોઈ કામ નથી, એક જ કામ મમ જન્મની જન્મનીશ્વરે ભવતા ભક્તિના હેતુ કીધું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ કીધું કે હે કૃષ્ણ, મારી એક જ કામના છે કે જન્મ જન્મ તમારા ચરણોની ભક્તિ કરો. પ્રહલાદે પણ વિષ્ણુ પુરાણમાં આવું જ કીધું, નાથ યોગી સહસ્ત્રેષુ યેષુ યેષુ વ્રજામિ અહમ. હે નરસિંહદેવ, હું હજારો યોનિઓમાં ભલે ભટકું, મારે મોક્ષ નથી જોતો, પણ જે જે જગ્યાએ મારો જન્મ થાય ભક્તિ અન્ન પાઈને તમારી શુદ્ધ ભક્તિ મને મળે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર પણ આવું જ કહે છે. બધા સંતો જેને જાણી લીધું છે આવું જ માને, હરિના જન્મ મુક્તિ ન માને. તો મોક્ષનો એક સાધારણ અર્થ થાય મુક્તિ. મુક્તિ શબ્દનો પણ આપણા ભાગવતજીમાં બહુ સરસ અર્થ છે. મુક્તિ હિત્વા અન્યથા રૂપમ સ્વરૂપેણ વ્યવસ્થિતિ.
સુખદેવજી કહે છે, હે રાજા પરીક્ષિત, મુક્તિ કોને કહેવાય? હિતવા, છોડી દે અન્ય રૂપો. તમે જે અવળું ને બીજું ને ખોટું રૂપ લઈ લીધું છે એને છોડી દો અને તમારા સ્વરૂપમાં આવી જાઓ, એને મુક્તિ કહેવાય. જો એક હોય રૂપ અને બીજું હોય સ્વરૂપ. રૂપ એટલે બાહ્ય આકૃતિ આ શરીરની જે ફરી જાય, મળ્યા પછી નહીં, જીતે જ ફરી ગયા. આપણે નાના હતા ત્યારે જે આપણો ફોટો હતો એવો 60 વર્ષ નો હોય, કેમ રૂપ ફરી ગયું. પણ આપણે આત્મા છે સનાતન, એ આપણું સ્વરૂપ છે. આત્મા સ્વરૂપ નો ફરે. આપણે બધા રૂપના ચક્કરમાં સ્વરૂપ ભૂલી ગયા. હું ગુજરાતી છું, હું સ્ત્રી છું, હું પટેલ છું, હું ભારતીય છું, હું માણસ છું, પુરુષ છું. આ બધું આપણું રૂપ છે, સ્વરૂપ નહીં. અને એ રૂપ ફર્યા કરે. સુખદેવજી કહે છે, મુક્તિ કોને કહેવાય? કે આ બધા રૂપને છોડી દો, કર્તવ્ય નિભાવો, વ્યવહાર નિભાવો, પણ તમારા સ્વરૂપમાં રહ્યો કે હું કૃષ્ણનો દાસ અને એની ભક્તિ કરવી એ મારો ધર્મ છે. તારું સ્વરૂપ કહેવાય. અને જો આવું એ માણસ માને છે અને આવું એ જીવે છે તો એને હવે મોક્ષ કે મુક્તિ લેવાની જરૂર નથી. એ જીતે જ મોક્ષ. પ્રભુ ગોસ્વામી ભક્તિ નિશાની સિંધુમાં કહે છે, આવા નિખિલાપી અવસ્થા છું જીવન મુક્ત ઇહાયસ્ય હરેદાસ્ય કર્મણા મનસા ગિરા. તમે બધા ભાવુક પ્રેમી રસિક વૈષ્ણવી છો એટલે વધારે સંસ્કૃતના શ્લોક બોલવાની જરૂર નથી. તમે તો સમજો ને શું સમજાવો રે. તમે તો પહેલેથી બધું સમજી બેઠા છો એટલે વધારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. પણ અભ્યાસ ની આદત સ્મરણ આવે. ઇહાયસ્ય હરિદાસ્ય, ભલે આ સંસારમાં છે પણ એમ માને કે હું હરિનો દાસ છું. કર્મણા મનસા ગિરા, કર્મ પણ એવું જ કરે, વાણી પણ એવી જ વધે અને મનથી પણ એવું જીવન જીવે તો નિખિલાપી અવસ્થા છે. પછી માણસ ગમે ત્યાં હોય, જીવન મુચ્ય ઉચ્ચતે, એ જીવે જીવન છે અને મોક્ષની જરૂર નથી. આ કળા ભગવદ્ ગીતામાં યોગ કર્મશુ કૌશલમ જીવ, કર્મયોગ, કૃષ્ણની સાથે કૃષ્ણની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન, આ મોક્ષ, ધ આર્ટ્સ ઓફ લિવિંગ આને કહેવાય. તો આપણે અર્થ કરતા હતા કે દ્વારિકાની દિવ્ય ભૂમિમાં જ્યાં ગોપીઓના દિવ્ય શરીર પ્રેમ ભક્તિ રસમાં દ્વારિકાની ભૂમિને પાણી પાઈ ગયા પ્રેમનું આ ગોપીઓ. અને એ ભૂમિમાં આપણે બેઠા છે જેનું નામ દ્વારિકા છે. સામાન્ય તીર્થ નથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દિવ્ય ધામ છે, જેનો અર્થ શબ્દનો અર્થ થાય મોક્ષ અને દ્વાર. અહીંયા આવવાથી બસ મોક્ષના દરવાજા ઉઘડી જાય જીવના, એને કહેવાય દ્વારિકા. પદ્મ પુરાણમાં વ્યાસ 7 પુરીની વાત કરે, જેમાં મોક્ષદાયિકા, એમાં દ્વારિકાનું નામ રાખે. અયોધ્યા, પેલું નામ અયોધ્યા. માયા, હરિદ્વારને માયાવતી કહે છે. આમ બોલી નહીં, બેન નહીં, દીકરી નગરી માયાપુરી. એક માયાપુર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પણ હરિદ્વારને શું કહે છે? માયાપુરી. અયોધ્યા મથુરા માયા, કાશી કાંચી અવંતિકા, પુરીમ દ્વારવતીમ ચૈવ સપ્તેતે મોક્ષદાયિકા. કાશી ભગવાન શિવની નગરી વિશ્વનાથની, અને કાંચી વરદરાજ ભગવાન વિષ્ણુ બિરાજે છે આંધ્રમાં, આંધ્રની બોર્ડરમાં આવેલી, આંધ્રપ્રદેશ છે ને. અને અવંતિકા ઉજ્જૈન, જ્યાં અત્યારે મહાકુંભ લાગ્યો છે, શિપ્રા નદીનો કિનારો, મહાકાલેશ્વર, જેનું નામ અવંતિકા છે. ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ ભણવા ગયા હતા સાંદીપની આશ્રમ. તો 6 થઈ: અયોધ્યા,
મથુરા કૃષ્ણની જન્મભૂમિ, મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા ભગવાન. અજન્મા થઈને જેણે જન્મ લીધો, મથુરાની જેલમાં કામ જન્મ લઈને તરસ્ય ગાયું. અયોધ્યા મથુરા માયા, માયા હરિદ્વાર, કાશી કાંચી અવંતિકા, અવંતિકા કહ્યું છે. પુરી દ્વારવતી, દ્વારવતી આ દ્વારિકા, સપ્તૈકા સાતે મોક્ષદાયિકા, જ્યાં જ્યાં આવવા માત્રથી આપણા મોક્ષના દરવાજા ખુલી જાય, જીવના કર્મ બંધન બળીને ભસ્મ થઈ જાય, એવી આપણી કેન્દ્રગીરી છે દ્વારકા. તો બ્રજની ગોપીઓ અહીંયા કૃષ્ણના વિરહમાં, કૃષ્ણ પ્રેમ કીર્તન રસ હૃદયમાં ભરીને આવી હતી. એવું જ અમારે ભાવનગરથી વધારેલું ગોપી મંડળ ભગવાનની લીલાનું સ્મરણ કરાવવું. હોઈ શકે તમારો બધાનો ભાવ આ ગોપીઓમાં કોઈ મીરા હશે, કોઈ અમારી મહારાષ્ટ્રની સખુ પણ હોઈ શકે. એટલી બધી મહાન મહિલાઓ છે ભારત વર્ષ. ભગવાન દ્વારકાધીશ સુવર્ણ નગરીનો 56 કોટી યાદવનો રાજાધિરાજ, અને સખુના કારણે વાસીમાં કરવો પડે. હું કરે તો હોઈ શકે. હું એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે વાસ્તવમાં કૃષ્ણની ભક્તિ જેના હૃદયમાં છે, એવી સ્ત્રી ચાહે પુત્રી રૂપે, ચાહે પત્ની રૂપે, ચાહે મા રૂપે, ચાહે બહેન રૂપે, કોઈ બી રૂપે આપણા ઘરમાં આવે એ લક્ષ્મીનો અવતાર છે. ભલે આપણને સમજાયેલી નથી. અને આ ભાગવતજીમાં લખ્યું છે, બ્રાહ્મણ પત્નીઓની ભાગવતમાં કથા છે. જય જય દ્વિજ પત્ની નાગર કન્યા ગણ, ભક્તિ કે જહાર પાયલા ગોવિંદ ચરણ. એમાં સુખદેવજી કહે છે, દ્રષ્ટવા સ્ત્રીના એ બ્રાહ્મણ બધા વેદ વિધાન પંડિત હતા, યજ્ઞ કરતા. અંગિરસ યજ્ઞ મથુરા ભૂમિના ચોપા બધા, ત્રિવેદી ચતુર્વેદી ખાલી નામ નહોતા, એ વેદોના જાણકાર વિદ્વાનો હતા. ખાલી મીઠાઈ ન દેતા દવે તે દવે શું કરશે હવે તો પેલા બ્રાહ્મણોની બહુ મોટી મોટી જાતિઓ હતી. ત્રિવેદી, ચતુર્વેદી, ભટ્ટ, આચાર્ય, ગુરુ, ગોસાઈ, બધાનું બહુ ઊંચું કામ હતું. હવે એક જ વિધિ છે ખાવાનું. એવા પંડિતો. પણ કૃષ્ણ ભક્તિ અલૌકિક. પણ એ બ્રાહ્મણો કહે છે કે જુઓ તો ખરા, આપણે બધા આટલા વેદ વાંચીએ, યજ્ઞ કરીએ, પણ આજે આપણને પત્નીઓ મળે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તો મળે. આત્માનમ છે હીનમ, એ પોતાને હીન માનવા માંડ્યા. અને ભાગવતજીમાં એ બ્રાહ્મણો બોલ્યા છે 10મા સ્કંદના 23મા અધ્યાયમાં 39 નંબર શ્લોક. દિક જન્મ દિક બ્રાહ્મણમ કુલમ, કે અમારો જન્મ ધિકાર છે, અમારો કુળ ધિકાર છે, અમારી વિદ્યાને ધિકાર છે. કે ઊંચું કુળ, વિદ્યા, બ્રાહ્મણત્વ, યજ્ઞ બધું પામ્યા, તો કૃષ્ણ પ્રેમ ભક્તિ રસ ન પામ્યા. પણ અમને પત્નીઓ એવી મળી કે જેના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ ભક્તિ હતી, જેના કારણે ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે. એ બ્રાહ્મણ પત્નીઓ જ્યારે કૃષ્ણને મળે ને, ગોવર્ધનમાં કડેડીમાં એક વન છે, અશોક વન. તમે રામાયણમાં અશોક વાટિકા સાંભળ્યું છે, ભાગવતજીમાં એક અશોક વન છે જ્યાં કોઈ શોક ન હોય. એટલે કે અશોક વાટિકામાં સીતાજીને બહુ શોક થયો. સમુદ્રની વચ્ચે સીતા બહુ રોયા. રુરોધ સીતા સમુદ્ર મધ્યે, હે રામ હે રાઘવ. એ રોવે છે સીતા, હે રઘુનંદન. તો આમ તો નામ અશોક વાટિકા, શોક બહુ હતો. પણ વૃંદાવનનું જે અશોક વન છે એમાં બધી જે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ હતી, બ્રાહ્મણીઓ, એનો શોક વયો હતો. કારણ કે એને કૃષ્ણ મળ્યા.
श्यामं हिरण्य परिदेवन माल बलिहम धातु प्रवाद नटवेश अनुव्रतांसे आत्मा कमल ફેરવતા શ્રી કૃષ્ણના કમલ નયનના દર્શન કરી અને વર્ષોથી જે હૃદયમાં વિરહની આગ હતી ને એની પર એવું લાગ્યું માનો બારે મેઘ ખાગા કરીને વરસતું હોય એવો આનંદ. એણે કીધું હે શ્યામ સુંદર અમે હવે ઘરે નહીં જાય કારણ કે અમારા એ તો હવે એમને સ્વીકારશે નહીં કારણ કે અમે એને છોડી ના દીધો. તમારામાંથી તો ઘણા હારે લઈને આવ્યા છે છોડીને નહીં આવ્યા પણ એ બ્રાહ્મણો બધા હારે એક નહોતા. જે રીતે ગંગાજીની ધારા નીકળે ગંગોત્રીથી ગમે એવા મોટા પર્વત આવે કે ચટ્ટાણ આવે એને શીતથી વિંદથી તમારે રોકાઈ નહીં સમુદ્ર નિમ્નગા કે જે રીતે ગંગા સમુદ્ર તરફ દોડે એમ આ બ્રાહ્મણ પત્નીઓ કૃષ્ણ તરફ દોડી. અને આજ કૃષ્ણ મળ્યા છે તો હવે ઘરે કોણ જાય? કૃષ્ણ કે પણ તમને રાખી ન એવું સમજે હજી તો લગ્નની બહુ વાત છે એ તો દ્વારિકામાં કરવાના હજી તો ઘરનું ઘરે બધી નોકરી છે કે નથી ઢોર ચાલુ છે તમારું ક્યાં લેવું પડે કે અમે કાંઈ નહીં માંગીએ તમારી આગળ. એવું નથી કે અમે તમારી પત્ની બની તમને પ્રેમ કરશો કે તમારે કાંઈ મેન્ટેનન્સ માંગશો. અશુદ્ધ દાસીતા વ્રજની કઈ ભૂમિની તાસીર એવી છે કે જ્યાં માંગણી નથી કેવળ હૃદયમાં લાગણી જ ભરી. ગોપીઓ ગોપી ગીતમાં કહે છે ને કે તમારી અશુદ્ધ દાસીતા મતલબ તમારી બસ ચરણોની દાસી જોતું કઈ નહીં. અમે નથી ઈચ્છતા કે તમે અમને ઘરે લઈ જાઓ અમને રોટલા આપો અમને સાડી લઈ જાઓ મોલમાં લઈ જાઓ ઘરે ના અપાવો નહીં. બસ તમે અમને અમારી માનો અને આજ્ઞા ન આપો કે ઘરે જાય. બસ અમે વનમાં ગમે એમ જીવી દઈશું કાંઈ ખાવા નહીં મળે તો હવા ખાઈ જીવી દઈશું. બસ પાદો બદલને વ્યવસ્થાઓ પાદ મૂલા હે કૃષ્ણ તમારા ચરણોના મૂળથી અમારે એક પગલું વાહે જવું નથી. અને બીજી વાત કે અમે જાય તો અમને રાખશે નહીં કારણ કે અમે થોડું કનેક્શન કટ કરીને આવી જાય છે. ત્યારે ભગવાનના બોલ્યા હતા એ બ્રાહ્મણ પત્નીઓને કે આમ તો કથા બહુ ઊંચી છે. ભગવાન કહે છે મામ જ્ઞાપય તો પત્ની ઘેર. સુખદેવજી કહે છે કે રાજન ભગવાન શું બોલ્યા ખબર કૃષ્ણ મામ જ્ઞાપય તો પત્ની ઘેર હે પત્નીઓ તમારા હૃદયની વાત હું જાણું છું. આમ તો ભગવાન તો અંતર્યામી છે બધું જાણે છે પણ ભગવાન એમ કીધું પત્નીઓ બ્રાહ્મણ પત્નીઓનો કીધું. પત્નીઓ મતલબ મનથી મારી તમે કોઈનું નામ ન રાખો તો પછી એને વાત કરતા હો ને એની થઈ જાય. હે પત્નીઓ એમ બોલું એની કરતા એમ ન બોલીએ તો તમે દ્વારકાવાળા કે બ્રાહ્મણોની પત્નીઓ મિસિસ પટેલ એમ બોલવું જોઈએ ને મિસિસ. હવે તમે આ બધી પત્નીઓ છે તો કોની પત્નીઓ એનું બોલવું છે પણ એમ ન બોલ્યા. પત્નીઓ મતલબ ભગવાન કે તમે મને પતિ માનો છો તો હું તમને પત્નીઓ માની ચૂક્યો છું પણ ભેળા થશે હૃદય માન જ્ઞાપય. અને તમે શું બોલ્યા તમારા પતિઓ તમને નહીં રાખે કે હા નહીં રાખે કારણ કે તમારા પુત્રો તો તમને રાખશે કે પુત્ર નહીં રાખે એના બાપ એની જેવા છે. તો કે ભલે એ ન રાખે પણ તમારા ભાઈઓ તો તમને રાખશે ને. તમે પિયર પક્ષમાં તો જઈએ તો ને કે ના રે એ તો યજ્ઞ કરતા એમાં ભાઈઓ એવું કહેતા કે જો તું ગઈ ને તો મારી બેન નહીં. ત્યારે અમે રાખડી મંગાવી નાખી હવે બાંધવા બીજી વાટે નહીં જોતો જા આમ તો એ ક્યાં અમારે લગ્ન થયું છે ભાઈ કે આવા બધા ડાયલોગ મારીને આવી છે એટલે એ નહીં રાખે. કૃષ્ણ અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. ત્યારે ભગવાન કહે છે પતયોના લભ્યસુયં એ પતિઓ તમે હૃદયમાં મને પ્રેમ કર્યો છે અને તમે મને જોવો છો એકવાર મારા દર્શન જે કરી લે ને એની હારે કોઈ વેર રાખી જ નહીં એની કોઈ ઈર્ષા કરી જ નહીં એને કોઈ દુશ્મન માની જ નહીં કે તમે જે પતિઓને તમે એમ કહો છો કે અમને નહીં રાખે તમે ખાલી અહીંથી પાછું વળો તો ખરા એવડાઈ આરતી લઈને આવશે
તમારી ઉતારો. કારણ કે જે મને પગે લાગે ને આખી દુનિયાને એના પગમાં તો હું પાડી. મને પ્રેમ કર્યો છે, મારી ભક્તિ કરી છે, એટલે એ પતિઓ તમારી યારે ઈર્ષા નહીં કરે, તમારી યારે વેર નહીં કરે. અરે એ તો તમારા પગમાં પડશે ને. રહી વાત તમારા પુત્રોની ભાઈઓની, એ બધા તમને હૃદયથી બહુ માન આપશે, બહુ આદર આપશે. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યાં બોલ્યા છે ભાગવતજીમાં, જો આપણે ગંગા સોરી આ સમુદ્ર કિનારે, હું હમણાં ગંગા કિનારે આવ્યો એટલે થોડું પાણી એવું રહે વનમાં, પણ આપણા સમુદ્ર કિનારે બેઠા છે. ભગવાન કૃષ્ણના મધુર વચનો સાંભળવા રોજ ગાય છે ને, વચનમ મધુરમ અધરમ મધુરમ. એ ભગવાન શું બોલે છે ભાગવત? લોકસ્ય મયોપેતા. પત્નીઓ, તમારા પતિની, પુત્રોની, ભાઈઓની વાત તો બહુ આગે રહી જાય. જે મને પગે લાગે, મને માને, મારી ભક્તિ કરે ને, આ સંસારમાં ત્રણેય લોકમાં જેટલા જીવ છે ને, ચર અચર ઋષિ મુનિ, યહાં તક સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ, ઇન્દ્ર સૂર્ય ચંદ્ર વરુણ પણ તમને દંડવત મારવા આવશે, તમને સલામ મળશે. મનુષ્યની વાત હું કરું, જે મને ભજે એને દેવતાઓ પણ વંદન કરે છે. એટલે તમે ચિંતા નહીં કરો, જાઓ પાછા. દેવો આપી મન્યતે, કારણ કે હું દેવોનો દેવ છું, શ્રી કૃષ્ણ. અને જે મને દંડવત કરે, મને માને, એને બધા માને, એને બધા દેવતાઓ પણ વંદન કરે. તમે જાઓ, સંકોચ નહીં કરો. એટલે એ પત્નીઓ કૃષ્ણના વાતમાં વિશ્વાસ કરીને બ્રાહ્મણ પત્નીઓ પાછી ફરી ને, ત્યારે આ બધા બ્રાહ્મણો હામાં આવતા. એ બ્રાહ્મણોમાં કોઈ એના પતિ હતા, કોઈ એના ભાઈ હતા, કોઈ એના પુત્રો હતા, અને એ બધા રોતા રોતા પગમાં પડ્યા. કારણ કે કૃષ્ણ જેના થઈ જાય, ન્યાય એવું હતું ને, સસુને સસરા પડ્યા. જયારે પગમાં પડ્યા ને, કૃષ્ણ નહોતા. સાસુ સસરા જે સખોના પગમાં પડ્યા, એ સખો હતા. કૃષ્ણ આગળ તો કામ જ કરે. કૃષ્ણ તો બધા કામ કરે. પેલા સંતોએ વાત કરી કે તમારી બાઈ, તમારા ઘરમાં જે વહુ આવી છે, લક્ષ્મી છે, અમારી યાત્રામાં એટલી સેવા કરી, વાત જવા પ્રસાદની ડીશ બનાવીને અમને દેતી. સીધી કથા પૂરી થાય એટલે દોડતી નહીં લાગી, એટલે સેવા કરતી. યાત્રામાં અમારી બહુ સેવા કરી. પેલા કે કેવી સેવા, કેવી વાત, કે અમારી તો ઘરમાં છે, એને તેમાં તમે સતું ઘરમાં. આ બોલા તો એટલા વખાણ કરે, યાત્રામાં ગયેલા બધા માણસો વખાણ કરે. એમ તમે અહીંથી દ્વારકાથી ભાવનગર જાઓ ને, થોડા એવા બનજો, એ લોકોને એમ થાય કે આવડા કથામાં ગયા હતા. એ આપણી બહુ ના હોય એમ ખાવું જોઈએ કે બા હાથ દીકરી એને સાંભળવું છે, કેવા દેવા નહીં થાય. એ બહુ આવી એના સાસુ એમ ખાવું જોઈએ, બા આમ કઈ કંઈક તો લાગવું જોઈએ કે આપણે થોડાક દી ભલે ને આપણે પછી દેવા દે, પણ થોડાક દી એમ ઘેર જવું જોઈએ કે આપણે દ્વારકા ગયા હતા, ગોમતીમાં નાયા હતા. એમ અહેસાસ તો કમ સે કમ ઝલક તો દીધી. કાયમ ન તો બહુ લાગે, બહુ સેવા. કોણે અમારે તો ઘરમાં કામ થઈ રહ્યા છે. ઘરના કામ તો કોણ કરતું ખબર નહીં, કૃષ્ણ કરતા હતા. તમે લોકો કથા સાંભળવા આવ્યા છો, કૃષ્ણની ભક્તિ કરો છો. હવે હાથથી આપણે ગાવું છે, નાચવું છે, ગોમતીમાં નાવું છે, ફૂગવું છે, ખાવું છે, બધું કરવું છે. એટલે હાથની ચિંતાને થોડી ઘરે મૂકીને આવજો. જે ખાવું છે આમ થાય કે ભડાકા થઈને જ જાવ. ઘણા ને એમ છે ઘરે હું એ બધા બહુ આનંદ કરશે. ઈશ્વરા બધા દ્વારકાધીશને પગે લાગતા છે. હાશ બધા વાળા ઘરવાળા બધા હાશે. તમે માનો તો માનો, તમે આમ લઈએ ધરો લાગજો. અને એ તો મુંજાશે ત્યારે જ્યારે આપણી કથા પૂરી થશે ને આ બાબા જોડું જ્યારે એ બેન પકડશે ને ત્યારે આવ્યા તો ત્યારે. બાકી અત્યારે તો બધા ખુશ જ હશે. ફોન મને કરવાનો છે, આમ કરવો ને બોલાવા કરજો કે
ભગવાન લાજ રાખે. પાણીના બેડા લીધા હાથમાં લેતો, પાણીના બેડા લીધા હાથમાં લેતો, પાણીમાં ને નામી સરતી માર્યો, મારું થઈને આવી આવ્યો, જેણે દ્રૌપદીની લાજ રાખી કે આપણા ઘરની રાખશે. આમ અહીંયા ધરો એને આપ્યા છે એ હાચવશે. બધું માતાને ભરવાની જરૂર નથી. તમે કૃષ્ણના કામ કરશો તો કૃષ્ણ તમારા કામ કરશે. કૃષ્ણે કામ લીધા બધા હાથમાં. સાણવાસી દુઃખ એ સાંભળો રે મોરલી વગાડવાની હોય, શંખ ફૂંકવાનો હોય, કોઈ બી કામ, ઓલ ઇન વન. અખિલ કલા ગુરુ કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ. સાસુએની જિંદગીમાં એવા જોયા નહોતા, એવા વલોણા આવી. વલોણાની બોલે જાતમ છોડ દ્રૌપદી રાખી એવું નહીં, સપોની રાખી એવું નહીં. બસ આપણા હૃદયમાં ભાવ હોય તો ભગવાન છે, બારે છે, બાહિરે નરસિંહા, હૃદય યતો તતો સર્વત્ર. બસ દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. મંદિરમાં જઈને કહે છે પાણા પ્રભુ થઈ જાય. આપણે કેવા કે મંદિરના બહાર નીકળીને પાણા થઈ જાય. પ્રેમ, બસ પ્રેમ તો ભગવાન લાજ રાખશે. ચિંતામાં તો બસ હું આ ચાહે યજ્ઞ પત્નીઓને યાદ કરું, મીરાની લાખી રાજ, દ્રૌપદીને યાદ કરું, સખુને યાદ કરું, કોઈ પણ પાવન સ્ત્રી ચરિત્રને હું સ્મરણ કરું, એની પાછળ ભાવ હૃદયથી ભાવનગર વિજયરાજ ગોપી મંડળને વંદનનો છે કે બસ આવી ભક્તિ ભગવાન તમારા હૃદયમાં વર્ધન કરે, ભરે એવી હૃદયથી શુભકામના. અને જ્યાં મારી સ્વયંની જાત ઉપર વિચાર કરું તો હૃદયથી માનું છું કે હું આ ભાગવત વ્યાસ ગાદી પર બેસવાનો અધિકારી નથી, કારણ કે બહુ પવિત્રતા જોયા. આ સંસારમાં વિષય ભોગમાં અને નાની નાની શારીરિક સુવિધાઓમાં જેનું મન વ્યથિત થઈ જતું હોય, ચિંતા ઈર્ષા વેર ઝેરમાં આવી જતું હોય, એવો વક્તા ભાગવત વ્યાસ ઉપર શોભે. પણ હવે તમારે સહન કરવું જ રહ્યું. જે કાંઈ છે મેં હૃદયમાં માનું છું, કોઈ તપ જપ સાધન કોઈ દાસનું એવું છે નહીં, કોઈને કર્મ કર્યા નથી અને ભોગ પાપમાં પાછો વળવું જોયું નથી. પણ છતાં વાણી ભગવત ગુણાનુવાદમાં મતિ કૃષ્ણ કથા કેવા સાંભળવામાં થોડીક લાગી છે. એમાં બસ શ્રી ગુરુ અને ગૌરાંગની અને વૈષ્ણવની દયા છે, કૃપા છે. તો હું યાદ કરું શ્રીલ પ્રભુપાદના પરમ પ્રિય ભાગવત રત્ન સ્વરૂપ અમારા ગુરુ મહારાજના ચરણ કમળોને
કથા તો એ કરે છે, રસ સમુદ્ર વરસાવે છે. અમે તો બસ અમારી કુટલી ચમચીથી થોડા ઘણા છાંટા નાખીએ. પણ તમારા વૈષ્ણવનો સાથ હશે તો ઠાકોરજી બુદ્ધિ આપશે એવી વાણી ગાશે. અને તમે બધા કંઈ ભૂલચૂક થાય તો પોતાનો સમજીને ક્ષમા કરતા રહેશો. યોગ્યતા વિચારે કીછું નહીં પાઈ, કુમાર કરુણા સાર. શ્રીલ પ્રભુપાદનો, ગુરુ મહારાજનો, વૈષ્ણવનો, ગુરુ ગૌરાંગ અને અમારા ઈષ્ટદેવ શ્રી રાધા ગિરધારી રાધા મુરલીધર જગન્નાથની કૃપા છે કે હું કંઈ ગાઈશ, એમના ચરણોને સ્મરણ કરું તો, કારણ કે શ્રી ગુરુ કરુણા સિંધુ અજમ જનાર્દન. करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरसाओ. ભગવાને રાખ્યું છે કે મારો ભક્ત જે છે, એ ગુરુ જે છે, કરુણા નિધિ. શ્રીલ પ્રભુપાદને કૃષ્ણ કૃપા શ્રી મૂર્તિ કહે. માનો ભગવાનના હૃદયમાંથી કરુણા કાઢી લેવામાં આવે, દયા, અને એની એક મૂર્તિ બનાવવામાં આવે, એ છે ગુરુ. અને જેને મળે એ શિષ્યના સૂતા ભાગને જગાડી દે. મેરે સોયે હુએ ભાગ્ય કો હે બધા વૈષ્ણવોને વિનંતી કરું કે જેણે પણ તમને જીવનમાં કૃષ્ણ ભક્તિનો આંગળી માર્ગ શીખ્યો હોય એનો અવળો કરવાની વાત તો જાવ જ, મનમાં કોઈ વિચારવું નહીં. પ્રકટ અપ્રકટ ચેતના ભાગવતમાં ભગવાન કહે છે કે હું જ કોઈ પ્રતિનિધિ ગુરુના રૂપે જીવનમાં આવું અને મારા દરવાજે મારા ચરણો સુધી લઈ જાઉં. કોઈ પણ વૈષ્ણવ આપણો ગુરુ છે. એને તમને કીધું ને હાલો દ્વારકા કથા છે, ઈ ગુરુ. ભલે આપણે કાંઈ નહીં આવે અને એમાં જે આપણને કીર્તન ને કથા ને ભક્તિ રસ દેતા હોય, એમાં જેને આપણને શિક્ષા આપી હોય અને દીક્ષા આપી હોય, એના વિશે તો વાત જ નહીં. તો પરિત્રેક વૈષ્ણવ જે વિશ્વમાં થયા છે, જે થવાના છે અને જે થઈ ગયા, એ બધી ગુરુ વંદના ગુરુ ચેતનાને આપણે પ્રણામ કરીએ. ગુરુદેવ કૃપા કરકે મુझको अपना गुरुदेव कृपा करके मुझको
मेरे मन को लुभाती है ऐसा જગતગુરુ દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણ છે. અને ગુરુ દ્વારિકાધીશ કૃષ્ણની ભક્તિ ના આપે એ ગુરુ ગુરુ નથી, કોઈ બીજું હશે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસ્તવમાં ગુરુ છે, જે બહારથી કૃષ્ણ રૂપે ગુરુ રૂપે આવે છે, પણ બહારથી ગુરુ ગમે એટલું જ્ઞાન દે, મારા અંતરના પડદા ખોલો, જ્યાં સુધી અંદરથી ભગવાન કૃષ્ણ અંતર્યામી રૂપે બુદ્ધિના દરવાજા ન ખોલે ત્યાં સુધી મેળ ન પડે. એટલે ભાગવતજીમાં ઉદ્ધવ કહે છે 11:29 અપચિતિમ કવયસ્તવેશ. જેટલા વિદ્વાનો કવિઓ થઈ ગયા, નૈવો પ્રત્યપચિતિમ કવયસ્તવેશ બ્રહ્માયુષાપી. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય લઈને પણ સેવા કરવામાં આવે તો ઋણ નહીં ઉતરે. એ કૃષ્ણનું અને કૃષ્ણના ભક્તનું. કારણ કે પ્રભુ તમે અંતર બહિસ્તરુપિતા અશુભમ વિદુન્મન, અમે અમારા અંદરનો કચરો અશુભ તમે અંતર્યામી રૂપે દૂર કર્યો, અને બહારથી દિવ્ય જ્ઞાન જે આપણે બોલીએ છીએ ને ઓમ અજ્ઞાન નિરંધસ્ય ગુરુ રૂપે આવીને તમે કર્યો. અંદરથી તમે ગુરુ છો ને બહારથી તમે ગુરુ છો. તમારી સિવાય ઉઠાવે. ઉદ્ધવ કહે છે આચાર્ય ચૈત્ય વપુસાં સગતિમ યનક્તિમ. તમે પ્રભુ ગુરુ આચાર્ય રૂપે આવી અને અમારો ઉદ્ધાર કરો. અને જે વ્યક્તિ વૈષ્ણવ અને ગુરુઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા એટલે કે અનાદર કરે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાનો પાત્ર નથી. એટલે ગુરુ વંદનાના અંતિમ શ્લોકને હંમેશા યાદ રાખો. યસ્ય પ્રસાદા ભગવત પ્રસાદો યસ્ય પ્રસાદા ભગતિ હેયસ્તુવં તસ્ય યશસ્વી સંધ્યા વંદે ગુરુ શ્રી દ્વારિકામાં બેઠા અને ભાગવત કથાની શરૂઆત થઈ ગઈ. તમને બધાને એમ હોય કે અમારા પૂર્વ જન્મના પુણ્ય પાઈ ગયા એવું ગવાય, પણ એ હકીકત સાચું નથી. સત્સંગ મળે તો એ પુણ્ય પાઈ ગયા ગણાય, સાચી વાત છે. પણ ભગવાનના ધામમાં આવીને ભાગવત કથા મળે એ આપણા પુણ્યના પ્રતાપનો એટલો બધો પાવર નથી. આ કંઈ વૈષ્ણવની ગુરુની આપણી ઉપર વરસતી અકારણ કરુણા છે. આપણા પુણ્યના હિસાબે તો આપણને શરીર મળે, છોકરા મળે, ગાડી મળે, ધંધો મળે, સંસારની વસ્તુ મળે. દ્વારિકા ધામમાં ભાગવત કથા એ આપણા પુણ્યનું ફળ નહીં, એ ગુરુની કૃપાનું ફળ છે. એટલે
એટલે એને યાદ કરીએ છીએ કે આપણી ઉપર આવી આવી કૃપા વરસાવતા. ઘણા જેને શ્રીમદ ભાગવતનું જે આયોજન કરે ને એના પિત્રો બધા પરમ પદને પામી. ઓલા હરિદ્વારમાં સંતોએ સારી વાત કરી હતી. એ વાતમાં એટલો બધો દમ નથી. અરે ભાઈ, ભાગવતમાં લખ્યું છે કે જે ભાગવત કથા સાંભળે એવું નહીં કરે. ભાગવતમાં જે બેસે એના પિતૃનું કલ્યાણ થવાનું. અને તમે કહો છો કે એ વાતમાં દમ નથી કે જે લોકો ભાગવત કરે એના પિતૃઓ તરી જાય. અરે ભાગવતમાં તો કથા છે પિતૃ ઓલો ધંધુકારી પ્રેમ યોનીમાં હતો ને વાસણાની ગાંઠ બધી ભડાકા થઈ ગયા ને વિમાન આવ્યું વિરોધ ગયો. અમારા કાન બની ગયા સાંભળે ના કથા તમે એમ વાતું કરો કે પિતૃઓની પદ ન મળે ઉધાર મળે ભાગવત. એને કીધું ના ના, એ વાત તો આમ સાચી, પણ એનાથી વિશેષ વાત એ છે ભાવ જેવો શબ્દો નથી ને, ભાવ બહુ ઊંચા. જે ભાગવત કરે એના પિતૃ તરી જાય એ વાત સાચી છે, ભાગવતમાં લખી છે. પણ એનાથી ઊંચી વાત એ છે કે જેના પિતૃ તરી ગયા હોય અને એને દયા દ્રષ્ટિ અન્ય આશીર્વાદ વરસાવ્યા હોય એ માણસો દ્વારકામાં આવીને ભાગવત કરે. અને બ્રાહ્મણો પામી જાય. બીજે કરે એ તો પામશે. આ તો જેના પામી ગયા છે એને આવો વિચાર આવે. બાકી તો અવળામાં મનતો હોય નહીં. એટલે જેના પિતૃઓ પામી ગયા તરી ગયા એ માણસ એવો શુદ્ધ વિચાર આવે કે હાલો સંતોના સંતોષીમાં ભગવાનના ધામમાં જઈ અને કંઈ હરી ગુણ ગાય. આ સાધારણ વાત નથી. શ્રીમદ ભાગવત પ્રેમ ભક્તિ યજ્ઞ મહાત્મા શિવ શેષ અને શારદા પણ ન કહી શકે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કળિયુગમાં ભાગવતમાં રૂપે પ્રગટ થયા. એટલા માટે જેમ જગન્નાથની રથયાત્રા આપણે અષાઢી બીજના દિવસે કાઢીએ ને એવી રીતે એ જ ભગવાન કલયુગમાં પુરાણ અર્થો સૂર્યના રૂપે ભાગવત રૂપે આવ્યા. એટલે એની પણ આપણે શોભાયાત્રા કાઢી. 13મી સદીમાં આજથી 700 વર્ષ પહેલા, અત્યારે 21મી આવે ને 2016 એટલે 21 બિગિનિંગ થઈ ગયું, 2020મી પૂરી થઈ ગઈ, વર્ષની પૂરી થઈ ગઈ. હવે એક વધારે વર્ષની આવી છે 21મી. એ 13મી સદીમાં અમારા મહારાષ્ટ્રમાં એક સંત થયા. તમે નામ બધાએ સાંભળ્યું છે. એકનાથ જેવો નામ એવા ગુણ હતા. એને જીવનમાં નક્કી કર્યું તો મારો એક જ નામ દ્વારકાવાળો. જેના સસુરાલમાં આવીને વસી ગયો છે. નામ પડ્યું વિઠ્ઠલ. રૂકમણી એકવાર વિહાણ ભઈ ગયા હતા પિયર. ભગવાન દ્વારકાધીશ એને મનાવવા માટે ગયા હતા. રસ્તા પાસે કુંડલી એને બોલાવતો ના દર્શન દેવા ગયા તો ઓલા નાખી ઈંટડું એને વીટ કહેવાય મરાઠીમાં. અને એની ઉપર ઉભા રહી ગયા એટલે નામ પડ્યું વિઠ્ઠલ. હમણાં તમે તમારા ઘરે બોલાય વિઠ્ઠલ ધરતીકંપ નથી ગયો. વિઠ્ઠલ તમે જોયા છે વિઠ્ઠલના દર્શન? વીટે ઉભા વળી તુકારામે ગાયું છે. વિઠ્ઠલ ઉપર ભગવાને કમરે હાથ દઈને ઉભા રહે. સ્ટાઇલ છે. ઓલા પણ આમ આયા હાહરિયામાં આમ ઉભો રહે. એ વિઠ્ઠલ વળી ઉભા રહે કે બાકી તો હાહરિયામાં ઉભો રહે. પણ એમાં એક ભાગ છે કે એને થાક લાગ્યો છે. બોલો મા બાપની સેવા કરવામાંથી કુંડલી ઊંચો આવે નહીં. અને ભગવાન કહેલા તું મારા ઘરના એક પર હા એક તું માથું થાય બધી પર એટલે ભગવાન માનો ખબર પકડીને આમ ઉભા છે. તિરુપતિ ને બધા વિગ્રહના અલગ અલગ ભાવ છે. નાથદ્વારા શ્રીનાથજી ગિરિરાજ ભાવ છે. આવી રીતે દર્શન કરવા ઉતારા વગેરે કાનથી આંખોથી દેહ, આંખોથી રૂપ ને કાનથી એના સ્વભાવ કૃષ્ણ. તો વિઠ્ઠલના એક વિઠ્ઠલ જ મારો નાથ છે. એક નાથ સરળતાની સાધુતાની મૂર્તિ હતા અને બહુ સુંદર ભાગવત કહેતા. એ પણ ભાગવત કહેતા. આજથી 700 વર્ષ પહેલાની વાત.
અને એમના માટે તો ભાગવત શોભે, કારણ કે સંતમાં મુખેથી ભાગવત બહુ રૂડો લાગે, માનો ગંગાની ધારા નીકળતી હોય એવું લાગે. સહનશીલ હતા એમના. અને આવા સંતો એના નિંદક ઈર્ષાળુ પાછા બહુ હોય. એક ભાઈએ તો મહારાષ્ટ્રમાં 1000 રૂપિયા એ વખતે રોકડા, એટલે શું કહેવાય, સિક્કા, 1000 રોકડા સિક્કા માણસને આપ્યા. કીધું કે આ સંત એકનાથ છે ને એને તો ક્રોધ દેવરાયો, કારણ કે સંત ક્રોધ ન કરે. એ તો બસ દયા, પ્રેમ, લાગી, દયા, કોમલ સંતા. કમળ કરતા કમળની પાંખડી કરતા એનું ચિત્ર બહુ કોમળ સંતો. એ કે આને ક્રોધ દેવરાયો. બોલો થાકી ગયો કે આને કંઈક એવા શબ્દો કહો, એવો આડો પડું કંઈક વિઘ્ન નાખું કે આ માણસ ક્રોધ કરે. પણ એકનાથ જ્યાં હોય ને બધે રામને જ જોડે, વિઠ્ઠલ જ જોડે. કોને આવે ક્રોધ કરે? બધામાં ભગવાન જ દેખાય, એમાં ક્રોધ કરવો કોને આવે? દ્રષ્ટિ એવી બહુ નિર્મળ બની ગઈ એકનાથ. એકવાર શું કર્યું, ઘરે જમતા હતા એકનાથ અને એમના ઘરના પીરસતા હતા. કળયુગમાં આવું દ્રશ્ય આપણા ગુજરાતમાં હજી છે, બાકી તો ઊંધું હોય. આ તો સારું છે કે એમના ઘરવાળા પીરે. ઓલો માણા આવીને એમના ઘરવાળા નાખવાના પીરસે ને પાછળ આવી સીધા એમના ઘરનાની ઉપર જ ગળા સીધા ઉપર ચડી ગયો. કોઈના ઘરની સ્ત્રીને, ઈ પર સ્ત્રીને એવી રીતે, અને યુવાન માણસો એકનાથ બેઠા અચાનક બસ, કારણ કે એને એમ થયું કે આ અંતિમ બાણ છે, હવે તો આને ક્રોધ ન આવે તો લક્ષ્મીજીને ક્રોધ આવે. માતાજી તો થોડા ક્રોધમાં આવશે ને, કારણ કે હું આવું કરીશ. કારણ કે કોઈ બીજો પુરુષ એટલે એ તો માણસ કેમ ગમે પતિવ્રતા ના. એટલે હવે મારું મને 1000 રાણી સીતા પાકા આવો પ્લાનમાં જ આવ્યો. પણ સંત એકનાથને પીરસતા હતા એમના પત્ની એમની ઉપર જ બસ જે રીતે પાછળ છોકરો પી જાય ને માને એમ પી જાય. એમના ઘરના થોડા ખાલી નજર હતા. દરેક ભક્તોને લગભગ આમ જ હશે. સંત એકનાથે જોયું અને કીધું, સાંભળો દેવી, ભગવાન વિઠ્ઠલે આપણને કોઈ પુત્ર આપ્યો છે, પડી ન જાય, જોજો એનું ધ્યાન રાખજો. માને દીકરાથી ભાવ મતલબ બહુ ઊંચી વાત કરી નાખી. અને એમના ઘરના જે પતિને બિલકુલ અનુરૂપ હતા, પડી ગયા. એણે કીધું, ના તમે ચિંતા નહીં કરો, આંગણે અતિથિ દેવો, દેવ કહેવાય ને, અતિથિ દેવો ભરો. અને આ તો માં જેમ ગળે પીડ્યો છે પુત્ર છે, એટલે ધ્યાન તો હું પૂરું રાખીશ. અચ્છા, બોલો પડી ગયો હાજર. આમ નતો પડ્યો, પણ આ એકનાથની એના પત્નીના મધુર વચન સાંભળી અને પગમાં હાચુલો પડી ગયો. કઈ માટીના એકદમ બન્યા. આટલી હદે હું થાકી ગયો 1 મહિનાથી, અને તમને ક્રોધ નથી આવતો, મારી પર ગુસ્સો નથી આવતો, નવીન લાગે. છેલ્લે પગમાં પડ્યો અને કીધું, માફ કરો, તમારા જેવા સંતોનો દંપતીઓનો મેં અપરાધ કર્યો, પણ મારે જરૂર છે ઘરે મંદિર. અને ઓલા 1000 રાણી સીતા આપવાની વાત કરી ને, તમે આ સાથ બોલો સાચું કહી દીધું. એકનાથને બહુ દુઃખ થયું. અરે મારા લીધે તમારી કમાણી અટકી છે. આવું થાય. હરિદાસ ઠાકોરે કીધું, જો પેલા જલ્લાદાને મારતા હતા ચાબુકે, બોલે તમે મરો નકર તો કાચી અમને મારી નાખશે. અમારા છોકરાને કીધું તો હરિદાસને મારી નાખો નકર નોકરીથી કાઢી નાખીશ. હરિદાસ તો મરતા નતા, ભગવાન ચૈતન્યની રક્ષા કરતા હતા. હરિદાસ ઠાકોરનું સંતનું ચરિત્ર બહુ સુંદર છે, ઘણાએ સાંભળ્યું છે, એટલે હું કહીશ નહીં પણ યાદ કરાવું. જેને થોડા મારતા હતા ચાબુકથી, અને જલ્લાદો હતા. બીજો હોય તો મરી ગયો, પણ ભગવાન રામ રાખે. અને એ તો ખૂબ વરસાદતા એમ આનંદ થતો. તો બધા કીધું તમે મરતા નથી, તો ઓલો કાચીએ કીધું છે કે નહીં મારી નાખો ને તો તમારી નોકરી ગઈ અને અમે માર નાખો. હરિદાસ કીધું કે તમારા છોકરા અને તમારી નોકરી માટે હું મરી ગયો. જો કેટલી હતી. એકનાથે કીધું, મારા લીધે તમારી કમાણી અટકી છે, એ કે પાકી અટકી, હવે ઓલો 1000 નહીં દે, કારણ કે તમે ક્રોધ ન કર્યો. તાકે પણ મને ક્રોધ આવતો નથી, પણ એ કામ હું કરી શકું. મેં ઘણી કથાઓ, ભાગવત, ભક્તિ કાર્યક્રમો કર્યા છે, અને અનિચ્છા હોવા છતાં
દયા છે દ્વારિકાવાળાની કે ઘણું ધન આવે છે 1000 રાણી સિક્કા હું આવું બસ જવું. અને કાલે દેવી કીધું કે આપણો દીકરો આવ્યો છે, મા બાપનું ધન કોનું હોય? દીકરાને એને આપી દો એક સિક્કા કરીને. એ ઘરવાળા કેટલાય છે ઘરવાળા બોલો એટલે કે આપણે નોટ નીકળે ઘરે આપી દીધા આવા માણસ કે લઈ જવા તો ચિંતા નહીં કરતો. એટલે ભગવાન શિવ રામાયણમાં કૈલાસમાં બેઠા બેઠા પાર્વતીને કહે છે, ઉમા રામ ચરણ રથ. જે માણા રામના ચરણોમાં રથ હોય ને, વિગત કામ મદ ક્રોધ, એને કામ ન હોય, એને મદ અભિમાન ન હોય, એને ક્રોધ ન હોય. કેમ? પાર્વતીએ પૂછ્યું કેમ એને કામ ક્રોધ ન હોય? ઉમા રામ ચરણ રથ, વિગત કામ મદ ક્રોધ, નિજ પ્રભુમય દેખરી જગત કેસન કરી વિરોધ. એને તો બધે એનો રામ જ દેખાય, વિરોધ ને ક્રોધ કરે કોની આવે? જેને બધે જ રામ દુશ્મનમાં રામ દેખાય, એને ક્રોધ તો એને આવે કદાચ જેને એને દુશ્મન હોય, શત્રુતા હોય, પણ બધામાં રામ જ દેખાય. રામ આને કેમ નિજ પ્રભુમય દેખરી જગત કેસન કરી વિરોધ. તો કોને આવે લે? એમ આપણે આ ભાગવતના આંગણે આજના પ્રથમ સત્રની પ્રથમ શિક્ષા લેવા જેવી છે કે જે મંદિરોમાં આપણે જઈશું ત્યાં કદાચ સાચા બ્રાહ્મણો પ્રતિષ્ઠા નહીં કરી હોય ને તો ત્યાં મૂર્તિ હશે પણ ભગવાન નહીં હોય. કદાચ જો સાચા બ્રાહ્મણો સાચી પ્રતિષ્ઠા નહીં હોય તો મૂર્તિ હશે પણ ભગવાન ન હોય. પણ આ જેટલા તમે બેઠા છે એ બધાના હૃદયમાં ભગવાન છે. કારણ કે ઓલા બધામાં પ્રતિષ્ઠા કરીને એ માણસોએ કરી, પણ આમાં જે પ્રતિષ્ઠા કરી ને ભગવાને પોતે કરી. હૃદયેશુ અર્જુન તિષ્ઠતિ. બધાના હૃદયમાં ભગવાન કે હું બેઠો. એટલે કોઈનો વિરોધ નહીં, કોઈ પ્રત્યે ક્રોધ નહીં. સિયારામમય સર્વજગ જાની. પછી હાસ્ય સાસુ હોને વંદન કર્યું છે તારામાં રામ. એવું નહીં કોઈની સંબંધ હોય, ભલે બહારથી આપણે નિભાવીએ, પત્નીનો, પુત્રનો, પિતાનો, પતિનો કે દેરાણીનો, પણ અંદરથી સમજવું જોઈએ કે આ ભગવાન છે. અને આમાં આ આત્મા ક્યાં વિરોધની વાતો આ દ્રષ્ટિ મળી જાય. અને આવું પછી જેનું હૃદય હોય ને એનામાં ભાગવત રસ ઉતરે. બાકી તો નગર ભેંસ જે વાત કરી દિવાળી આવી દ્રષ્ટિ ન હોય ને તો પછી એની કેવત લાગી પડે. ભાગવત આગળ એક શબ્દ ખરો મૂકી દીધો. એટલે આપણે એવું નથી કરવું. મારું કહેવાની આપણા હૃદયની ભૂમિને એવું સરોવર બનાવવું છે કે ના ભક્તિ રસ ભાગવતમાં આવે ને તો છલકાય નહીં. ગીત બધા કઈ વાદળી વળશે સરોવર છલી વેળાય બારીમાં આપણાને છલકાવા નથી. ઘણા લોકો તો એના હૃદયને પર્વતની શિખર જેવું રાખે, ગમે એટલો વરસાદ પડે કોરા ધરાક તમારે સરોવર એમાં ભરવું છે, ઝૂકવું છે. અને એટલે એકનાથની ખ્યાતિ ઓર હતી. એને પૂછ્યું તમે ભાગવતની કથા અમારા મહારાષ્ટ્રમાં વિઠ્ઠલની ગાશો કે તમારી અમારે મહિમા વધારેલી છે. કારણ કે ભાગવતની કથા કહેનારાને ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે ભૂમિ ગૃણંતી કે ભૂરિકા છે ને આ ત્રિલોકીમાં બલિ કરતા કોઈ દાની હોય તો એ છે કે ભગવાનની કથા કરે. ભગવાનને હૃદયથી કોઈ વાતો હોય તો ગીતામાં કહી નાખ્યું એને કે જે મારો પ્રચાર કરે છે ભવિષ્યમાં એનો બધી દેવ બધી થશે. અને ભગવાનની મહિમા એટલી જ હોય જેટલી ભાગવતની. અને ભાગવતની મહિમા ગાનારાની મહિમા પણ ભગવાન જેટલી જ હોય તો અમારે તમારી રથયાત્રા કાઢવી છે. તમારી માટે અમારે વડઘોડો કાઢવી એટલે ભગવાનની સંતોની એવી થાય અટાય. સાચી વાત છે. કારણ કે કૃષ્ણએ ગીતામાં કીધું આચાર્યમાં ગીતા નહીં આવે મત ભક્તવ્ય અધિકમ પૂજા. મારા ભક્તોની પૂજા મારી કરતા પણ વધારે થાવી જોઈએ. એટલે તમે કુંભમેળામાં જ્યારે ગયા હોય તો જોયા હશે ત્યાં બધા જે જગન્નાથની રથયાત્રા કરતા તમારે ઠાઠ પાડતા. અમારે ભાવનગર આવતા રથયાત્રા કાઢી હાથી હાથું તૂટી ગયા અને છેલ્લે પછી કીધું મળશે મળશે પણ 10,000 થાય. ગણકાઈ કે રહેવા દો અમારે મંદિરો છે. પણ તમે કુંભમેળામાં છે કાંઈ લેવાનું ન હોય પણ તમારે આમ થઈ ગયા હોય મંડલેશ્વર તો તમારા હાથી પર બેઠા હોય
સંતોનો આવી રીતે થવો જોઈએ. સાચા છે નહીં તો રામ જાણે, આપણે એ ચક્કરમાં પડવું જોઈએ, પણ થવું જોઈએ એ સાચું છે, કરે છે એ રાઈટ છે મારું કહેવાનું. કારણ કે મોતે અધિક રામ કરી લેખા શબરીબાઈને નવજી રામજીએ નવદા ભક્તિમાં સાતમી ભક્તિ સાતવ મોહિમા એ જગ દેખા. શબરીબાઈ સાતમી ભક્તિ છે કે મારી કરતા મારા ભક્તોને વધારે પૂજો, વધારે માનો. મોતે અધિક સંત કરી લેખા. તો બધા મહારાષ્ટ્રના લોકોએ કીધું કે એકનાથજી તમારી અમારે યાત્રા કાઢવી છે, તમારો વરઘોડો કાઢવો છે, તમને સન્માન દેવા માટે. અને બીજો અમારો ભાવ છે કે તમારા દર્શન બધા કરે ને તો દર્શન પવિત્ર કરે, પાપ બળી જાય બધા. અને આમાં તમે આજ ભાગવત કથા ચાલુ કરવાના છો એટલા માટે એકનાથજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે વાત તમારા ભાવને વંદન છે, પણ મારો વિચાર એવો છે કે તમે શોભાયાત્રા કાઢવા જ માંગતા હો તો જેવી રીતે જગન્નાથજી નીકળે એવી જ મારી કાઢવા માંગતા હો તો મારી પૂજા કરી ગણાય. અને પૂજાનો અર્થ છે પ્રસન્નતા. જેની પૂજા કરો એ ખુશ થવા જોઈએ ને તો પૂજા ગણાય. એનું માથું ચડે તો એ પૂજા ન ગણાય. ઘણા ખબર ખાવ દૂધ પીવો પણ નથી પીવું એ પછી એને કૃપા ન પામે, ક્રોધ પામે ને. એ કે પૂજા મતલબ મારી પ્રસન્નતા, અને મારી પૂજા તો મારી પ્રસન્નતા. અને મારી પ્રસન્નતા છે કે જેવી જગન્નાથની યાત્રા નીકળે એવી મારી કાઢવા માંગતા હો એના કરતા ઊંચા ભાવથી ને ઐશ્વર્યથી ભાગવતજીની પોતે યાત્રા કાઢો. એના કરતા ઊંચા ભાવની એટલે કારણ કે તમે જગન્નાથને રથમાં બેસાડતા હશો અને સંતોને અંબાડીમાં બેસાડતા હશો, એનાથી ઊંચો ભાવ છે ભાગવત ભગવાનનું રૂપ છે ને એને કોઈ હાથી ઘોડા ઉપર નહીં, તમારા માથા ઉપર બેસાડે. આપણાથી વિશેષનું એટલે પછી ભાગવતજીને માથે રાખી અને પોથી યાત્રા પહેલી વહેલી સંત એકનાથે મહારાષ્ટ્રમાં આજથી 700 વર્ષ પહેલા કરતા અને ખૂબ લોકો પ્રસન્ન થયા. અને એકનાથજીએ કીધું કે બધા એને માથે રાખી શકો ભગવાન. કારણ કે આપણે જેના ચરણોથી ગંગા નીકળે જેને શિવ માથે રાખતા હોય તો આ ભાગવત એનું જ રૂપ છે. અને માથે રાખવાથી બહુ ફાયદા થાય. અરે ભગવાનનું ભાગવત માથે આવે ને સૌભાગ્યના દરવાજા ખુલી જાય, એના દુર્ભાગ્યને તાળા લાગી જાય. અને ત્રીજો ફાયદો એ થાય ભાગવત માથે રાખે ને એનામાં બુદ્ધિ બહુ આવી જાય. એટલે જો બેગમાં કારણ કે આ તેમના આગળ હયા જતા હોય વાંધા આ બધા ભાગવત માથે રાખી બુદ્ધિ એટલી બધી કે એનું પ્રમાણ છે ધર્મ કોનો એનું હાલે એટલે જ એનું હાલે છે. ભાગવતના ઘરમાં હાલતું એનો પ્રથમ તો ભાગવત જ આપણે લગ્નમાં તમને ખબર છે છેલ્લે ફેરે અને આગળ કરે જ નહીં કરે કેમ? આ સપ્તપદીના ફેરામાં એકવાર મેં બ્રાહ્મણાને ચર્ચા કરી કે હાથનો ફેરો એટલે હું એમાં બહુ સુંદર વર્ણન છે, વૈજ્ઞાનિક વાત છે કે હાથનો એટલે મોક્ષનું દ્વાર કહેવાય. પત્ની કે મોક્ષનું દ્વાર કરાય એટલે કે એને આગળ મોકલાય. મેં કીધું આ તો મોક્ષ અપાય એમ બાકી હારો પાત્ર નીકળે તો મોક્ષનો દ્વાર નીકળે, મોક્ષ આમ ને આમ પણ મોક્ષ પાકો એટલે એને કરો આગળ. મોક્ષ છેલ્લા ફેરે આગળ કરવા. પણ અમારા પ્રેમી સંતોના ભાવ બડા ઊંચા છે. એને કીધું કે પત્નીને છેલ્લે આગળ કરે, ઓલો આગળ સ ભરે, કોક ત્રણ ભરે, ચોથું મંગળ જેવો આગળ થાય, કોક ખાતું ને થાય, જેવો બામણ જેવો ટાઈમ. પણ એનો એક માર્મિક અર્થ મને ગયો. એને કીધું કે ભલે છેલ્લે આગળ કરવાનો હશે કે ઘરમાં કોઈ પણ વાત થાય, ભલે પતિ બોલે છેલ્લે આનું હાલ. અને અહીંયા ભાગવત થયું દ્વારકા એમાં કે હાથ તો માતાઓનો છે છેલ્લે આવ્યો ભાઈ ભાગવત તો દ્વારકા કરવાનો. છેલ્લે તો એમનું હાથ છે ગમે એ રીતે વાત કરીએ ભક્તો, પણ ભાગવતનો પ્રતાપ તો છે. પણ સાથે સાથે એ કહી દઉં કે આને માથામાં રાખીએ આ પૂજા છે, ભાવ છે, પણ એનથી ઊંચી વાત છે કે એને માથાની અંદર ઉતારી જાય. સાચું ને? આપણે ગામડામાં પેલા વહુ છે ને એની આખું તેલ નાખીએ દીકરીને માં
આમ પાથે એટલે હળવે આમ અંદર ઉતરે ને આમ ભાવે ડોળું છે. અને એવા ગુરુ મળી જાય જીવનમાં કે આ ભાગવત પ્રેમ રસને આપણને ધીરે ધીરે હૃદયની અંદર એને પોગાડી દે. આ ભાગવતને માથે રાખવું, માથે ચડાવવું એની કરતા પણ ઊંચી વાત છે કે એને માથાની અંદર ઉતારવા દેવું. અર્થાત ભક્તિ રસને, ભાગવતના સંસ્કાર, સત્સંગ સુધાને હૃદય સરોવરમાં હિલોડો દેવા. આ મૂળ હોવો ભક્તો, એટલીસ્ટ કમસે કમ ભક્તો સારા મળ્યા છે કે આવો ભાવ છે. કેટલા વાગ્યાથી કરવાનું છે? 8 વાગી ગયા. ભૂખ લાગી ગઈ હશે તમને બધાને. કેટલા તો સુખની એક નીંદ પણ લઈ લીધી છે. સમય ભક્તિમાં ક્યાં લઈ જાય ખબર નથી. પણ આજના સત્સંગનો સાર મારે દ્વારિકાની ગોપીઓને આ ભૂમિની આની તો વાતો કરી એટલી ઓછી છે. પણ હું તમને ખાલી એટલું સ્મરણ દેવડાવું છું કે બહુ ભાગ છે, બહુ ભાગ છે. અને છેલ્લે પ્રભુજીઓના જ ભાગ છે કે આવા સારા પત્નીઓ મળ્યા છે જેને દ્વારિકામાં આંગણે ભાગવત કરવાનો ભાવ જાય. જો એક ભાઈએ પૂછ્યું હતું કે આ બહેનો બધા, માતાઓ બધા વ્રત કરે એની પાછળ એક હેતુ હોય કે સારો વર મળે. બહેનો બધા મોડા એટલા માટે કરે કે મોડો ન મળે, બરોબર ને? સારો મળે, રાઈટ? તો એક ભાઈએ પૂછ્યું કે આ બહેનો બધા વ્રત કરે સારા પતિ માટે, સારા વર માટે, આ પ્રભુજીઓ કેમ નથી કરતા? એને હારાની આશા નથી, એને કંઈક તો કરવું જાય. બહુ સુંદર જવાબ સંતોએ આપ્યો કે નહીં, બહેનોને સારા પતિ માટે વ્રત કરવાની જરૂર છે કારણ કે હારા વિદ્યાર્થી બહુ ઓછા છે. અને આને જરૂર નથી કારણ કે માતાઓ તો બધા હારા છે, ગમે એ મળે. આનો તો ગમે એ મળે કારણ કે આનું ધ્યેય કોણ? એટલે આણકોટના વ્રત કરવાની જરૂર નથી કારણ કે બધા હારા છે, કોઈ પણ મળે જીવન સુધારશે. પણ આણકોટ એવું નથી એટલે એને કરવા પડશે કે કંઈક ભટકાઈ ન જાય, કંઈક એક્સિડન્ટ ન થઈ જાય કે જે અમને ભક્તિમાં બાધા આપી બધા સારું. એનીવે પણ મારે એ કહેવું છે કે મહત્વના થવું આ સારું છે, પણ સારા થવું ને એ વધારે મહત્વનું છે. વિચારજો વાત વગર આપણે બધા છે ને મહત્વ મળે, મેં આ કર્યું, મેં આટલું કર્યું, મારું પ્રતિષ્ઠા વધે, માન વધે એટલે હું સારો થઈ જાય એવું લોકોનો વેમ છે. આપણે અંતરથી સારા થઈ જાય, શુદ્ધ, આપણે મહત્વના એમનામ થઈ જશે. તો મહત્વના થવું એ સારું છે, પણ સારા થવું એ વધારે મહત્વનું છે. અને આ શ્રીમદ ભાગવત આપણને અંદરથી સારા કરશે, અંદરથી સુંદર કરશે. શ્રીમદે ભાગવતે સુંદરે ભાગવતે, જે આપણા સ્વભાવને એટલો સુંદર બનાવશે કે શ્યામ સુંદર સ્વયં આખા વિશ્વને આકર્ષિત કરવાવાળા કૃષ્ણ આપણને જોઈને આકર્ષિત કરી દેશે. અને એવી ભક્તિ કરવા માટે, એવી ભક્તિને વધારવા માટે આપણે આ દ્વારિકાની દિવ્ય ભૂમિમાં ભાગવત રસને માણવા માટે બધા. તો બસ સમય સીમા રેખામાં છે એટલે હું અહીંયા પ્રથમ દિવસને પૂરો કરું. ઘણી વાતો છે કંઈ પૂરી થાય એમ નથી, પણ જેટલો ઠાકોરજી સમય આપશે અને વૈષ્ણવ જેટલો સાથ આપશો અને ગુરુ ભગવાન કૃપાથી જેટલી મારી મતિ આપશે એટલા કંઈક હરિગુણ ગાઈશું. બસ હવે 7 દિવસ માટે આપણો પરિવાર વસુદેવ કુટુંબની ભાવનામાં રહીશું. હમ તો અમારે તો નથી, અહીં જેટલા કથામાં આવ્યા એ બધા આપણો પરિવાર છે. પ્રેમથી, સ્નેહથી અને આનંદ કરતાં કરતાં ભગવાનની ભક્તિ, નિયમ સાધનામાં વૃદ્ધિ થાય, ભક્તોની સેવા મળે, દ્વારિકાધીશના દર્શન થાય, ગોમતીમાં સ્નાન થાય અને બને એટલા વધારે ભગવાનની કથાને કીર્તન થાય. એ ભાવથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. તો ધન્યવાદ.
बड़ा वैष्णव ने सुंदर पोथी यात्रा श्रीमद् भागवत न्याय लाया। द्वारकाधीश रुक्मिणीना चरणों प्रार्थना आप सबना शरीर स्वस्थ राखे, बुद्धि निर्मल राखे અને આપ સૌ મને આશીર્વાદ આપો કે શુદ્ધ ભાવથી દ્વારકાધીશના ચરણોમાં ભાગવત ગાય। દ્વારકાધીશ રંધરાજ શ્રીમદ્ ભાગવત। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।